जी ती सो खबरों के बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। पूरे पंजाब पूरे दिन दुनिया में की होया, सब तो पहला नज़र मारते हाँ अज की पहली नज़र से। घरेलू गैस दीयां वधियां कीमतां नूं वेखदे हुए हर एक व्यक्ति परेशान हो रहा है, जिस कारण घर नूं चलाउणा मुश्किल होया पिया है, जिस नूं लैके नकोदर दीयां औरतां ने सरकार नूं अपील की कि महंगाई नूं घट किया जाए तां जो रसोई चलाई जा सके। साडे पत्रकार ने विशेष गलबात की घरां में जाके और औरतां ने कहा कि महंगाई की मार इन्नी ज़्यादा है कि अज की तारीख दे विच रसोई चलाउणी मुश्किल हुई पई है। मेरा तो सरकार दे अगे यही अपील हैगी है कि जो सरकार ने साडे नाल वादे कीते सीगे कि जो भी घरेलू लेडीज़ हैगियां उन्हां नूं आपां 1000 रुपया उपलब्ध करावांगे, हर महीने देवांगे। सानू 1000 रुपये की जरूरत नहीं है। साडी जड़ियां जरूरतमंद चीज़ां जिवें कि साडा सिलेंडर हैगा है, हर गृहिणी दा वो जरूरी हैगा है, घर विच चाहीदा हैगा। और सरकार इहदे विच हर महीने पैसे की बढ़ोतरी करी जा रही हैगी है, जो कि आम जड़े लोग हैं उन्हां लई एक सिलेंडर भी लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी यही अपील है उन्हां अगे कि सानू जो है 1000 रुपया ना देने की बजाय साडियां जिहड़ियां जरूरतमंद लोड़ां है, जरूरतमंद चीज़ां हैगियां उन्हां दे उपर ओह टैक्स या उन्होंने उपर बढ़ोतरी ना करन, जिदे कारण कि साडा जो परिवार है वो सुचारू ढंग दे नाल चलदा रहे। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਥੋੜੀ ਆ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਖਾਓਗੇ ਰੋਟੀ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ LPG ਵਰਗੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਇਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਲਣਾ ਹੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਸਭ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਕਾਜ਼ ਕਰਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਗੜਦੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਾਂਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 15 ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰਾਡਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਬੜੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਆਪਣੇ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? सूबेदार हरदीप सिंह जी की इस शहादत ते मेरे मानयोग मुख मंत्री जी ने भगवंत मान जी ने आम आदमी सरकार वालों पंजाब सरकार वालों बतौर 3.5 इत्थे मेरे नाल 2 MLA साहबान खड़े ने, राजा जी और कुमन साहब, साडी ड्यूटी लगाई है कि परिवार नाल मुख मंत्री जी वालों सारे प्यार परिवार नाल बहुत संवेदना है। इस दुख की घड़ी दे विच उन्हां दी शहादत दी इहदे विच बहुत जिहड़ा परिवार दे नाल आम आदमी सरकार पंजाब सरकार हर वेले खड़ी है। और सहायता राशि की गल कीती, 1 करोड़ की सहायता राशि और परिवार दे एक बच्चे नूं नौकरी दा मुख मंत्री जी ने विश्वास दवाया, जिहड़े कि नालों नाल ही जिहड़ी सहायता राशि दी जाएगी। बड़ी पुरानी यूनिट आ जी पटियाला फोर्सिस सीगी वो वाली यूनिट है। सो ये अस्टवाइल इन्हें जो कश्मीर ते पहली यूनिट जी गई सी वो ये सीगी। सो बड़ी बहादुर यूनिट सी ते अजकल इन्हां दी ड्यूटी अरुणाचल प्रदेश सीगी, तो उत्थे पेट्रोलिंग च इंसीडेंट होया वा। डिटेल्स हाले नहीं आईयां, बट यूनिट ने इन्हां नूं बैटल कैजुअल्टी डिक्लेयर किया है। दैट मीन ये ऑपरेशन च डेथ हुई है। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ हाँ, ये जी शहादत आ, देखो पंजाब एक ऐसी स्टेट आ, असी शहादतां लई दलेर कौम आ, खड़ी हुंदी आ। साडे पता नहीं किन्ने कुछ शहीद हुंदे ने। मैनू अज 12वां साल है इस महकमे एज ए डिप्टी डायरैक्टर, तो मैं खुद मेरे ब्रदर कारगिल मार्टर ने, कादर रशीद ने, मेजर बाजवा से मैनू ये
ਭੋਗ ਦੂਜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯੈਸ ਦੇਖੋ ਡੈਥ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਇਸ ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਬੀਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਬਿਜਲੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਬੱਚੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਟਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 404 ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਜਾਵੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਏਦਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਬਰਕੀਵਾਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ 10 ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। 2 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ SHO ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਭਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਜਦੇ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ 30 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਜਾਨੋਂ ਬਚਾਏ। ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 5 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ 18 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਹ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ 10 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 10 ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਆਲੂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ, ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਝੋਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ 3 ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਬੱਤੀ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। 18 ਤਰੀਕ, 22 ਤਰੀਕ ਅਤੇ 24 ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਨਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੱਕਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਨਵੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ ਵੀ 17 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਕਚਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਬਣਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੁਕਚਰ ਇਹਦਾ 25 26 ਤੱਕ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ 10 ਜੂਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੱਕੂਗਾ। ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੂ, ਮਟਰ, ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਚੱਠਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕੋਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਮਨੀ ਦੀ ਤੇ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, 2 ਜਣੇ, ਸਰਪੰਚ ਚੀਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਜੀ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਣ ਆ? ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰਾ ਲਟਕਾ ਵਾ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਦੋਨੇ ਨਿਆਣੇ ਸੀ ਤੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਨ ਦੀ ਬੂਆ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਬੂਆ ਖੋਲਿਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੂਆ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਜੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚਾਤਾ ਹੀ ਮਗਰੇ ਆ ਗਿਆ ਦਗੜ ਕਰ। 2 ਜਣੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ? ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਨੂਰਪੁਰ ਚੱਠਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਿਲਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਿਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ, ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੀਜਾ ਹੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਉਤਰੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਉਹ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ 6 ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। 6 ਗੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਡਵੇਜ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਘੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਕਤ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੀ? ਅੱਜ ਸਰ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਨੂੰ FIR ਨੰਬਰ 75 PS ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਰਿਮਾਂਡ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗੇ ਸੀ? ਸਰ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਨ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਲਾਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਰਕਰ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਲਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਆ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਨਾ MLA ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇੱਕ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਤ ਮੇਰੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ CM ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਉਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਥਾਨ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਡਲਾ ਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਮਕਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੁਕਾ ਦੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਡਿੱਗ ਪੂਗਾ, ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਰੇਤੇ ਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਤੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਦੀ ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਮਿੱਤਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਕਾਲਡ ਦੀ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ। ਤੇ ਦੇਖ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 40-40 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਲ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਰਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ 25 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਲਾਊਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 25 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੇਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 400 ਵਧਾ ਲਓਗੇ, 500 ਕਰੋੜ ਵਧਾ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਵਧਾ। ਕੱਢ L1 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਪੋਤੜੇ ਜਾਣੇ ਫੁੱਲ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਤਾ, ਗਿਰਵੀ ਧਰਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੂ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੂ। ਵੈਟ ਲਾਓ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੜੀਆਂ GST ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ, ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰੇਤਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਪ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਾਂ L1 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਟੰਗ ਦੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਚੀਮਾ ਬਟਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬਜਟ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਟਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾਣੇ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇਗੇ, 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆਗਾ। ਉਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੂਗਾ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਰਹੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਇੱਥੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੱਪਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਟਵਾਰੀ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 50 ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡਸ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਓ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਮੇਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੋਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਗਨ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ।
तो इन्होंने बड़े कोऑपरेटिव वे ਨਾਲ प्रधान जी ने ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ और ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੋ ਭੇਟਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਅੱਜ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ? ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਫਸੀਆਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਲੋਕਲ ਸਰਦਾਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨੋਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਈਓ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 1090 ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1090 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਕੈਂਟ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਸਰਕਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3000 ਸਰਕਲ ਦਾ ਉਹ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ। 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਦੱਖਣੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਿਰਿਆ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਗੱਡਾ ਮੇਰਾ ਗੱਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਸੀ? ਉਹੀ ਕਿ 500-600 ਰੁਪਏ ਭਾੜ ਪੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾੜ ਹੋਣੀ ਮੋਟੀ ਆਏ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਦੀ? ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ ਮੋੜ ਜਿਹੜੇ ਭੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਛੇੜ ਛੱਡੇ ਕਰ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਕੋਦਰ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਦੇ ਮੋੜ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੈਗ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 11,250 ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਡੋਡੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਵੇਹਰਾ ਥਾਣਾ ਮਹਿਤਪੁਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡੋਰੀ ਮੋੜ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਬੂਆ ਪੁੱਤਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵੇਹਰੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣਾ ਬੈਗ ਪਾਇਆ ਇਸ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੋਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? 15 ਬੋਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਡੋਡੇ। ਤੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੁਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਗੁਰਾ। ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੱਜੋ ਭੱਜੀ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾਕਟਰ ਧਵਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸਐਮਓ ਡਾਕਟਰ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਓਐਸਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਗਰ ਅੱਜ ਇਸਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਕਿਉਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਥਾਣੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲਮਕੀ ਆ ਆਏ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਆ ਇਹ ਜਾਂਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਫਾਹਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਤਾਰੀ ਆ ਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਕਢਾਉਣੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਆ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ 8-9 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਲੱਗੇ ਕੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਾ ਲਿਆ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੀ ਥਾਣੀ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ
ਉਹ ਮੈਂ ਦੈਨ ਆਈ ਰਸ਼ ਟੂ ਦੈਟ ਪਲੇਸ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡੈਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਬੈਂਡਨਡ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨੋਰਮਲੀ। ਉੱਥੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਇੱਕ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਆਈ ਕਾਲਡ ਮਾਈ ਅਦਰ ਕਲੀਗ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ OST ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਓਪੀਐਡ ਸਬਸਿਡੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਵੀ ਈਵਨ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ OST 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਓਟ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ OST ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਵਾਇਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਮੇ ਬੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਟੋਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਟੋਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਇਹ ਅੰਡਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।